Hi students, welcome to our science class. Today we are learn about the new chapter. The chapter name is Matter and Materials. Matter and Materials. Students, in our modern life we are used in different variety of things. Some of them we get from nature. Some of them we get from nature. Remaining some of them we get from artificial. Remaining some of them we get from artificial. Nature means இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள், artificial means செயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள். Another name of the artificial is the man-made things. Man-made things. Okay students? For example, pen, notebook, TV, car, fruit, and then food. So different variety of things have different in nature, different in characteristics. For example, pen is used for only writing purpose. Notebook is used for only in reading and writing purpose. TV is used for watching serials, films, and then news also. Car is used for driving purpose, and then fruits and then food are used for eating purpose only. So different variety of things have different in nature, different in characteristics. Okay students? In this lesson, we will learn about the different variety of things used in our daily life and then how they are obtained. Okay students? In this lesson, totally contains 8 topics. Totally contains how many topics? 8 topics. First one, states of matter. Second one, material. Third one, fiber. And then fourth one, grain. Fifth one, house, hold, goods. And sixth one, sinking and floating. And seventh one, solubility of solids in water. And then eighth one is mixing. First one is states of matter, second one is material, third one is fiber, fourth one is grain, fifth one is household goods, sixth one is sinking and floating, seventh one is solubility of solids in water, eighth one is mixing. Students, today we are learn about only first 3 topics. First one, states of matter, second one, material, third one, fiber. Okay students? Students, today we are learn about Unit 2, Matter and Materials. First one, states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Matter means anything that has mass and occupies space means, for example, we have to take one book. That book has some mass. Mass means weight, and then that book occupies some space. So anything, any matter you have to take means that has mass and occupies space. Matter can exist in 3 physical states: solid, liquid and gas. Matter can exist in 3 physical states. That one is solid, liquid and gas. It is made up of molecules. Molecules are made up of atoms. So in the physical states, solid, liquid and gases are made up of molecules. அது மாலிகுல்னால ஆனது. அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து எதனால ஆனதுன்னா ஆட்டம்ஸ்னால ஆனது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், next one,
See the diagram. First one is the clouds, that means water vapor. Look at this one. This is the molecules, that one is the molecules. Between two molecules many spaces are there, so it is easily compressible. So gases are easily compressible. Next one, liquid. Look at this diagram. This is the molecules. Between two molecules very less space only is there, only less space only is there, so it is negligibly compressible. Negligibly compressible means slightly we have to compress on that molecules. Last one is the solid, that is the ice cubes. Look at this diagram. This diagram, the molecules are very closely arranged, very closely arranged. So solids are incompressible, அதாவது நம்ம press பண்ண முடியாது. Okay students. Next one, properties of solids, liquids and gases. Look at this. First property is the shape. Solids are definite shape. Solids are definite shape. Liquids acquires their shape of the container. ஸோ லிக்யூட்ஸ் என்ன பண்ணுனாக்கா அதோட கண்டெய்னரோட ஷேப்பையே வந்து அது வந்து பெற்றிருக்கும். அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தண்ணியை டம்ளரில் ஊற்றினோம் அப்படின்னாக்கா அது டம்ளர் ஷேப்பில் இருக்கும். அதையே வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் ஊற்றினோம் அப்படின்னாக்கா வாட்டர் பாட்டில் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ லிக்யூட்ஸ் ஆர் அக்யூர்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். கேஸஸ் ஆல்சோ அக்யூர்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். கேஸஸும் அதே மாதிரி தான். நம்ம ஒரு சிலிண்டரில் கேஸ் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா சிலிண்டர் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி இருக்கும். பலூனில் ஃபில் பண்ணும்போது பலூன் ஷேப் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ liquids and gases also, both of them acquires the shape of the container. Next one, volume. Solids have definite volume. Liquids also have a definite volume. Gases are indefinite volume. Next one, compressibility. Next one is the compressibility. Solids are not possible. Solids are incompressible. Solids வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது. Liquids almost negligible. Liquids வந்து already negligibly compressible. ஓரளவுக்கு நம்ம அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம். Gases are highly compressible. Gases are easily compressible because that molecules between the spaces are many more, so easily compressible. Next one, fourth one, space between particles. Solids most closely packed. So in solids molecules are very closely arranged, so it is most closely packed. Liquids has less closely packed. In this one, molecules between two molecules very less space only is there, so it is less closely packed. And then gases, least closely packed means between two molecules are many more spaces are there, so it is the least closely packed. So solid is most closely packed because no spaces are between these two molecules. Okay students. Next one, examples of solid, liquid and gas. First one, solid. Wood, stone, joystick, car. This is the examples of solid. And then river water, cup of coffee, bucket of water of glass. These are the example of liquid. Gases examples are gas pump, cylinder, gas drum and fire. These are the example of gases. Next one is materials. A material is a mixture of substances that constitute an object. A material is a mixture of substances. That means, for example, we have to take one water bottle, means that water bottle is made up of plastic, or otherwise we have to take another example, door is made up of plastic or wood. Plastic டோரும் இருக்கும், wooden டோரும் இருக்கும். So a material is a mixture of substances that constitute an object. They can be pure or impure. அது பியூராகவும் இருக்கலாம், இம்பியூராகவும் இருக்கலாம்.
நேச்சுரல் ஆர் மேன்மேட். அது நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய திங்ஸாகவும் இருக்கலாம், அதர்வைஸ் மேன்மேட் திங்ஸாகவும் இருக்கலாம். மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நீடட் டு கெட் த திங்ஸ் நீடட் ஃபார் அவர் டெய்லி லைஃப். மெனி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் வி ஹாவ் டு பி யூஸ்ட் இன் அவர் daily life. We need many things, many materials. So next one, we need food, dress and many other goods for our daily living. டெய்லி நம்ம ஃபுட்டு, ட்ரெஸ்ஸு இது மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. காரு, பைக்கு, டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், சேரு, டேபிள், புக்கு, பென், பென்சில், மெனி திங்ஸ் ஆர் வி ஹாவ் டு பி யூஸ்ட் இன் அவர் டெய்லி லைஃப். நேச்சுரல் அண்டு மேன்மேட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டு ப்ரொடியூஸ் தீஸ் திங்ஸ். இதில் நேச்சுரல் திங்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், மேன்மேட் திங்ஸு ஹியூமன் மேட் திஸ் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது ரெண்டையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேச்சுரல் திங்ஸ் அண்ட் தென் மேன்மேட் மெட்டீரியல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இதில் நிறைய திங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த திங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் எவ்ரிடே மெட்டீரியல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் wood, second one bags, third one leather, next one ice, next one fabric, water, sand, cardboard, rock, rubber, plastic, paper, glass, wool, brick, metal, stone, oil. These are examples for everyday materials. Next one is the fibers. Fibers is a thin thread of natural or artificial substances. Now, fiber is a thin thread. Thin thread means மெல்லிய நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட நூல் எப்படி இருக்குனாக்கா ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும். தட் இஸ் ஏ நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ஸ்டான்சஸ். அந்த த்ரெட்டை வந்து எப்படி மேக் பண்ணுவாங்கனாக்கா நேச்சுரலாகவும் ஃபார்ம் பண்ணலாம், ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் க்ளோத்ஸ் வித் the help of power looms or weaving machines. இந்த த்ரெட், இந்த ஃபைபரை யூஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த ஃபைபர்லேருந்து த்ரெட்டு கிடைக்கும், அந்த த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட க்ளோத்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, உருவாக்குறாங்க. எதை வச்சு வந்து இந்த க்ளோத்ஸ் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கனாக்கா பவர் லூம்ஸ் ஆர் வீவிங் மிஷின்ஸ். பவர் லூம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, தறியில் வந்து நெசவாளர்கள் நெய்வாங்கள்ல, அதாவது விசைத்தறின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பவர் லூம்ஸில், அதாவது தறியை வச்சு அந்த துணியை வந்து நெஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து பவர் லூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வீவிங் மிஷின்ஸ்னாக்கா மிஷினை யூஸ் பண்ணி அந்த துணியை ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கனாக்கா அதை வீவிங் மிஷின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Next one, fibers. This is the fiber. This fiber have two types. First one is the natural fiber, second one is the synthetic fibers. Natural fiber consists of two types. First one is the plant fiber, next one is the animal fibers. First one, plant fibers. These fibers are made from plant only. அதாவது ஃபைபர்ஸ் வந்து பிளான்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதே ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அனிமல்ஸ்ல இருந்து கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை அனிமல் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பிளான்ட் ஃபைபர் இஸ் காட்டன், ஜூட். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் இஸ் wool, silk. Next one, synthetic fibers. Synthetic fibers are made by human beings only. அதாவது இந்த synthetic fibers ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது human beings only தான், அதாவது man-made preparation only. Examples for synthetic fiber is nylon, rayon. Okay students. Next one, natural fibers. Next one is the natural fibers. The cotton plant bears a large number of small green pods called cotton balls. This is the, students look at this picture. This picture is a cotton plant. இந்த பிளான்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நிறைய சின்ன சின்னதாக பால் மாதிரி green color பால் மாதிரி இருக்கு. Pods mean ball. So small green pods are there. Many number of small green pods are there. So these balls contains seeds. இந்த பாலை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா காட்டன் பால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த பால்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா சீட்ஸ் இருக்கும். அந்த சீட்ஸ் வந்து கவர் ஆகி, அந்த சீட்ஸை கவர் ஆகி எது இருக்குன்னாக்கா ஒயிட் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். these balls contain seeds.
covered with white fibers. When this cotton balls mature, they burst exposing the white fiber of cotton. அதாவது இந்த காட்டன் பால் வந்து மெச்சூர் ஆகும்போது அது வெடிக்கும். எக்ஸ்போசிங் த ஒயிட் ஃபைபர் ஆஃப் காட்டன். அப்போ வெடிக்கும் போது அது எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது தெரியுது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும். வெடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா இதுதான் ஒயிட் ஃபைபர் ஆஃப் காட்டன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் தி ஸ்மால் க்ரீன் பார்ட்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி காட்டன் பால்ஸ். இந்த காட்டன் பால்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகி வெடிக்கும். அப்படி வெடிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒயிட் ஃபைபர் வந்து வெளியில் தெரியும். Next one, ginning. The raw fibers are separated from the seeds by a process known as ginning. The raw fibers are separated from the seeds. That process is called as the ginning. That means, look at this picture. In this picture, this is the raw fiber. This one is the raw fiber. This have seeds inside of this fiber. Seeds are there, so we have to separate the seeds. So that process is called as the ginning. அதாவது இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும், இந்த ரா ஃபைபருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா விதையும் இருக்கும். இந்த ரா ஃபைபர்ல இருந்து நம்ம விதையை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னது, ginning. Next one, the fibrous material. The fibrous material left after separating cotton seeds is called lint. The fibrous material left after separating cotton seeds is called lint. That means இந்த ரா ஃபைபர்ல இருந்து நம்ம வந்து சீட்ஸை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அப்போ நம்மளுக்கு மீதி கிடைக்கிறது தான் என்னது, ஃபைப்ரஸ் மெட்டீரியல். திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி, அதாவது பஞ்சு மட்டும் கிடைக்கும். அதாவது இதில் இருந்து நம்ம விதையை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பஞ்சு மட்டும், இதில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சு மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா lint. The fibrous material left after separating cotton seeds is called lint. Lint means panju. Next one, spinning. The process of making yarn from lint is called spinning. அதாவது அந்த லிண்ட்டில் இருந்து நம்ம யானை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னது, ஸ்பின்னிங். லிண்ட்டுனா பஞ்சு, பஞ்சில் இருந்து நம்ம எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா நூலை, பஞ்சை நூலாக மாற்றணும். அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னது, ஸ்பின்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், yarn to fabrics. நெக்ஸ்ட்டு யானை எப்படி ஃபேப்ரிக்ஸாக மாற்றுறது, அதாவது யான்னா நூல்லேருந்து எப்படி வந்து துணியை நம்ம உருவாக்குறது. வீவிங் அண்ட் knitting are the two most important processes used for making fabric from the yarn. ஸோ வீவிங் அண்ட் knitting are most important processes. வீவிங்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது, knittingனு ஒரு ப்ராசஸஸ் இருக்குது. The process of making two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. அதாவது டூ செட்ஸ் ஆஃப் யானை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேப்ரிக் உருவாக்கணும் அப்படின்னாக்கா, துணியை உருவாக்கணும்னாக்கா அதுக்கு பேர் வீவிங். அதாவது வீவிங்னா என்னன்னாக்கா டூ செட்ஸ் ஆஃப் யான், ரெண்டு விதமான நூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேப்ரிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் வீவிங். நெக்ஸ்ட்டு டியூரிங் knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. அதுலேயே knittingனா என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சிங்கிள் யானை யூஸ் பண்ணி, ஒரே ஒரு யானை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேப்ரிக்கை ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் knitting. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், next one, sequence of fabric. This is the flow chart of fabrics. First one, cotton ball. Cotton ball, do you know, the green color small balls is the cotton ball. அதில் இருந்து நம்ம we have to separate the seeds, means that process is called as the ginning. Next one, cotton fiber. Cotton fiberங்கிறது பருத்தி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பருத்தி இலையை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுனாக்கா லிண்ட். லிண்ட்டுங்கிறது என்னன்னாக்கா பஞ்சு. லிண்ட்டுனா என்னது, பஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த லிண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து நூலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ லிண்ட்டை நூலாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னதுனாக்கா ஸ்பின்னிங். ஸோ we have to convert the lint into yarn, means that process is called as the spinning. Next, yarn to fabrics. இதில் yarn to fabricsல two types of methods இருக்குது. First one is the weaving, next one is the knitting. In weaving method, two sets of yarn is used to make the fabric. அதாவது
2 sets of yarns யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து வீவிங்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் yarn is used to make a piece of fabric, அதாவது ஒரே ஒரு நூலை யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னதுனாக்கா knitting. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ஃபேப்ரிக் மீன்ஸ் துணி நம்மளுக்கு கிடச்சிருது. ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? This is the process. First one is the cotton harvesting. First one is the cotton harvesting, அதாவது செடியிலிருந்து பருத்தியை நம்ம எடுக்கிறது. This is the first one. Next one ginning. Ginning means அந்த காட்டனில் இருந்து அந்த காட்டன் பால்ஸில் இருந்து நம்ம வந்து சீட்ஸை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம்ல, அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் என்னது ஜின்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் yarn spinning factory. இந்த ரிமைனிங் இந்த பஞ்சில் இருந்து இதில் கிடைக்கிறது வந்து லிண்ட்டு. இந்த லிண்ட்டை வந்து என்னவா மாற்றுவாங்க, சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யானாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது. திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த யானில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஃபேப்ரிக், அதாவது துணியை வந்து உருவாக்குவாங்க. அது வந்து வீவிங் அப்படின்னாக்கா 2 sets of yarnsஐ யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஃபோர்த் ஒன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஷாப்ஸில் கிடைக்கிது இல்லை, ஷர்ட்டு, பேண்ட்டு, trousers, sarees, many things, dhotis, many things are there. So this is the final one. Okay students, next one is the jute. Jute means sanal nu solluvaanga. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. அதாவது ஜூட் பிளான்ட்னு தனியாக ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, சணல் செடின்னு. அதில் இருந்து ஸ்டெம்மில் இருந்து தான் இந்த ஜூட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்டு டு அஸ் த கோல்டன் ஃபைபர் டியூ டு இட்ஸ் கலர் அண்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா கோல்டன் ஃபைபர்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் சொல்கிறாங்கனாக்கா இதோட கலருக்காகவும் இதோட எக்ஸ்பென்சிவ், இதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா கோல்டன் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜூட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெட்டிங் ஜூட் பை ஹேண்ட் அண்ட் தென் தே ஆர் ட்ரைடு. தட் மீன்ஸ் அதாவது சணல் இலையை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கணும், ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை சாஃப்டாக்கணும். சாஃப்டானா தான் வந்து அதை பிரிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை கையில் வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ட்ரை பண்ணணும். ஸோ சணல் இலையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாஃப்ட் ஆக்கணும். சாஃப்ட் ஆனால் தான் கையில் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பிரிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா அதை ட்ரை பண்ணணும். தீஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு yarns in the same manner in the case of cotton. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து காட்டனில் இருந்து எப்படி யானை ப்ரிப்பேர் பண்ணமோ அதே மாதிரி இதில் இருந்து நம்ம ஜூட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் கோர். கோர் மீன்ஸ், டு யூ நோ, கோர் மீன்ஸ் நார், தேங்காய் நார்னு சொல்லுவாங்க. கோர் ஃபைபர் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் கோகனட். இந்த கோர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னாக்கா தேங்காய் பார்த்துருப்பீங்க, மட்டையோடு இருக்கும். அதை உளிச்சு எடுக்கும்போது உள்ளே தேங்காய் நார் இருக்கும். அதாவது இந்த கோர் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் கோகனட். தேங்காய்க்கு மேலே அந்த நார் இருக்கும் பாருங்க, அதை தான் கோர்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ஃப்ளோர் மேட்ஸ், டோர் மேட்ஸ், ப்ரஷஸ் அண்டு மேட்ரஸஸ். இதை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஃப்ளோர் மேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டோர் மேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ரஷஸ் அண்டு மேட்ரஸஸ். மேட்ரஸஸ் மீன்ஸ் மெத்தையில் உள்ளே போட்டு துணிச்சு இதை வந்து பெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.